friends, welcome to my channel Commerce Tips. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. Today we are discussing about the basic terms in accounting. Revenue. Revenue is the income that a business has obtained from normal business activities. Normal business activities include sale of goods and services to the customers. In other words, we can say that revenues are the incomes received by the business by selling its products and providing services to the customers. Examples of revenues are commission received, interest, dividend, royalties, rent received, etc. So revenues is considered as the income of the business. It usually comes from normal business operations by selling goods and services to the customers. Revenue എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇൻകം ആണ്, വരുമാനം. നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തെ, ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്ത് പറയുന്നത്, റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So revenue is considered as the income. Second term is expenses. Expenses means cost incurred by the business in the process of earning revenue. Examples are depreciation, rent, salaries paid, cost of heater, light and water, telephone, etc. So we already know about expenses. Expenses means the cost incurred by the business during the normal business operations or at the time of earning the income. In expenses എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകംസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എക്സ്പെൻസസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെന്റ്, റിപ്പയർസ് ചാർജസ്, ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ്, എക്സെട്ര. Most and very important term in business is profit. So next we explained about or discuss about profit. Profit is a valuable return or gain. It is excess of return or expenditure in a transaction or series of transactions. Or in other words, we can say that profits are the excess of revenues of a period over its related expenses during an accounting year. Profit increases the investment of the owners. We already explained both terms, that is expenses and revenues. Revenues are the income. When income is higher and expenses are lower, then we can say that there is a profit. So profit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാഭത്തെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആണ്, എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെലവാണ്. സോ റവന്യൂസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകംസ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻസസ് കുറവാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ഓണറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടും. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് ബിസിനസ്സിലെ. പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂസ് ഓവർ എക്സ്പെൻസസ്. Next term is loss. Loss is excess of expenses of a period over its related revenue. In other words, we can say that when total expenses exceed total revenue, it is called as loss. Loss is an uncoverable and unanticipated decrease in a resource or asset outside the normal business operations. It decreases the owner's equity. We already know about loss. Loss means excess of expenses over its related revenues. Expenses and revenue. So revenues means income. So expenses കൂടുതലും revenue കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും, ലോസ് വരും. പ്രോഫിറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. പ്രോഫിറ്റിൽ റവന്യൂ കൂടുതലും എക്സ്പെൻസസ് കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ലോസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ, എക്സ്പെൻസസ് ചെലവുകൾ കൂടും, ഇൻകംസ് കുറയും. അതിനാണ് അത് നമുക്ക് അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അത് ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴാണ് ലോസ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ
അത് ഓണറിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. Debtors. A debtor is a company or individual who owes money, or debtor is referred as a borrower. Debtor is shown on the asset side of the balance sheet because debtor is considered as an asset. For example, a debtor is somebody who has taken out a loan at a bank for a new car. Debtor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ബോറോവർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോറോവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഡെപ്റ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അസെറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 5,000 റുപ്പീസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കിട്ടാനുള്ള പൈസയാണ്. സോ അത് ആ കിട്ടാനുള്ള പൈസ എപ്പോഴും നമുക്ക് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്റ്ററും ആരായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെപ്റ്റർ ഈസ് എ ബോറോവർ and it is shown on the asset side of the balance sheet. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Creditors. A creditor is a person, bank or other enterprise that has lent money or credit to another party. Creditor is shown on the liability side of the balance sheet. Creditor എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് പൈസ ക്രെഡിറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് യൂഷ്വലി പൈസ മണി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആ കൊടുക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്രെഡിറ്റർ എപ്പോഴും ലയബിലിറ്റി ആണ്, കാരണം നമ്മൾ മേടിച്ച പൈസയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണ്. സോ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നത്. സോ ബാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടും ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അവരെ വരുന്നത്. അതായത് ക്രെഡിറ്റർ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്ററും ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറാം. സോ ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്ററും ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോറോവർ ആണ്. ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നയാളെ ഹു ഗീവ്സ് മണി ടു അനദർ പാർട്ടി, അയാളെയാണ് യൂഷ്വലി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ക്രെഡിറ്റർ എപ്പോഴും ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സർട്ടൻ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. സോ ക്രെഡിറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ക്രെഡിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഗീവ്സ് മണി ഓർ ലെൻഡ് മണി ടു അനദർ പാർട്ടി. ബട്ട് ഡെപ്റ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് he is a borrower. So debtor is a borrower, creditor is a person who give money to another party. Objectives of accounting. First one is maintenance of records of business transaction. Second, calculation of profit and loss. Third, ascertaining financial position. Fourth, providing accounting information to the users. Then prevention of fraud, assisting management. The first objective is maintenance of record. ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് റെക്കോർഡിങ്. റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്ന അറ്റ് ദ ടൈമിൽ തന്നെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേർണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ, ആ സെക്കൻഡ് ടേം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഫർമേഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ്. ഫ്രോഡ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ്, അസിസ്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് മാനേജ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. Thank you for watching the channel.